Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great and fine. Welcome once again in my YouTube channel. Today we have to discuss the kinds of pronoun. So let's begin. नन चीज़ हम सारा कम टॉपिक ते पाए कि हम डिस्कस को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या द नाउन्स ची कम किस्म ने और पर्सनल प्रोनाउन बांधी हम ऑलरेडी कम प्रोनाउन डिफिनीशन ची हम कल पाए कि हम लगने खबर कल मा वंस अगेन हम पाए मन इधर के शॉर्टशन खबर वो को दाखिल डेफिनेशन तरफ तराजू फर्स्ट नंबर चीज मुंग सरा कम काइंड है हरे पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन मुंग लिखले दोस प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन हाँ प्रोनाउन कम ची दसरा पाना द पर्सन द पारा हो पदी दी कि कम पर्सन्स वर्ल्ड है दा वर्ल्ड ची कम दे मतलब पर्सन नरे इन एक्चुअल पदी दी कि दे कम मतलब दे नुहागदारे ची द खबरा सोक कई या द खबर चाहते की और या द खबर द चा मुतालिक की पर दीजिए कि पर्सन दगा मतलब दे ठीक तक ना नुदासी टाइप ऑफ प्रोनाउन तो हम सोयो पर्सनल प्रोनाउन बवायो एग्जांपल न बताओ सा क्लियर शी he is a teacher नो पदी दी कि कम द he सने प्रोनाउन दे मुंग दचा यो बुआई या दे ओमेन मुतालिक सको खबर को चाह सने टीचर दे नो पदी जी के मुंग तसखई च खबरा द चा पबार की सही दा नो 10 टाइप प्रोनाउन तो मुंग सोयो पर्सनल प्रोनाउन वाई सेकंड चीज मुंग सरा कम एग्जांपल ले वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री नो पदी जी की कम दा वे प्रोनाउन दे पदी जी की मुंग सको खबर को द खपल जान मुतालिक सही रखना द खपल जान मुतालिक मुंग सको खबर को नो पदी जी कम द वी प्रोनाउन दे द हम सरे पर्सनल प्रोनाउन दे ब्या ची मुंग दे कम केसेस दी और मुंग हम लिखल ली ची कम प्रोनाउन बा इज अ सब्जेक्ट यूज की कम बा इज एन ऑब्जेक्ट यूज की और कम बसा इज इन पॉजिटिव केस की यूज की बिल्कुल इजी नो पहाड़ की ब्याच कम दे जिनी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जिनी पकी सेकंड पर्सन भी और जिनी पकी थर्ड पर्सन भी खो द टुल नमख के अवल दाला जिमिला चिता सु फर्स्ट पर्सन पेजनी सेकंड पर्सन हम पेजनी और थर्ड पर्सन हम पेजनी चिदा सतवे सिंगुलर और प्लूरल हो बिल्कुल इजी दी होता सो बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कवले शे हो फर्स्ट पर्सन हा प्रोनाउन भी कम ची सके खबर कई मतलब स्पीकर चिकम भी हा बस भी फर्स्ट पर्सन भी फर्स्ट पर्सन की चिकम दे ब्या सिंगुलर हम भी और से भी प्लूरल पे की हम भी ब्या चीज सारा कम सेकंड पर्सन दे नुद्दित वसकी की खबर की तब से मतलब लेसनर भाई सही ना आयो किस्म ला देता वसकी की खबर बकीगी नुदा चिकम दे कम यू प्रोनाउन चिरे दस भी सेकंड पर्सन भी खुदा प्लूरल हम के दिशी और सिंगुलर हम के दिशी बैच दम सरा कम थर्ड पर्सन वे थर्ड पर्सन देता हुई चिरा खबरा द चा मुतालिक केगी या द सब बार की केगी नो दग तसोई थर्ड पर्सन हुई थर्ड पर्सन की हम सिंगुलर भी और हम से भी प्लूरल भी सही ना हम दल की दजान सर लिखली और हम फर्स्ट पर्सन लिखल ले सही ना वो फर्स्ट पर्सन की हम सा सिंगुलर लिखल ले और यो हम किसे लिखले प्लूरल लिखल ले ठीक तक ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की चिकम अवल हम सब्जेक्ट केस स्टडी को सही ना सब्जेक्ट केस मतलब चिकम प्रोनाउन सा इज इन सब्जेक्ट यूज की नो पाखे के मंगल लिखे अवल लिखले सब्जेक्ट केस की सा लिखले आई लिखले चिदा सा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन दे सही ना दा आई चिकम ने दामोसा इज इन सब्जेक्ट यूज की सही ना ब्याच रे कम ऑब्जेक्टिव केस या कम ऑब्जेक्ट केस हसरे मेरे खुदा मेज कम दे दसरे सिंगुलर दे सही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और दरे कम पॉजिटिव केस कम चिमुग दसखई कब्जे शो कई या मुग मिल्कियत शो कई नो हसरे माइंड दे सही ना आई मी माइन बिल्कुल दता सुदासी याद वाले जमुंग सरा चिकम फर्स्ट पर्सन प्लूरल ले नो हागा जमुंग सरा चिकम सब्जेक्टिव केस ते हागा सरे वे दे सही ना देवी चिकम दे पुश्तो के चिकम मीनिंग राजी हा मुंग राजी और आई चिकम राजी हा जमा राजी सही ना ठीक तक ना वे चिकम दे सा जमुंग नुदा सा सब्जेक्ट केस ते और अस चिकम दे दरे सरे ऑब्जेक्ट केस ते और आवर्स चिकम दे द पॉजिटिव केस ते कम मीनिंग चराजी जमुंगा सही ना कमुंग द सेकंड पर्सन खबर को द सेकंड पर्सन हम सिंगुलर और हम सा प्लूरल मुंग द्वाण द लिख लिखले नदी चिकम सब्जेक्ट
کیس دی هغه سره هم یو دی او کوم آبجیکټ کیس چې دی دا سره هم یو دی نو یو مونږ از ا پلورل هم یوز کولی شو او از ا سینګولر هم یوز کولی شو که تاسو دلته کې یې او د دې چې کوم پوزیسیو کیس دی کوم چې موږ ته څخه ملکیت شو کوي یا موږ ته قبضه شو کوي نو هغه سره یو ورس دی صحیح ده زموږ سره چې کوم تھرډ پرسن دی تھرډ پرسن کې چې کوم سینګولر نو هغه سره سبجیکټ کیس چې کوم دی یا سبجیکټ پروناون چې کوم دی هغه سره هی دی شی دی او سره ایټ دی د دې چې کوم آبجیکټ کیس دی کوم خبره وکړو د هی نو هی چې کوم دی دا د میل لپاره یوز کیږي شی چې کوم دی دا د فیمیل لپاره یوز کیږي او ایټ چې کوم دی د نان لیوینګ ثینګز او د څه لپاره د انیمل لپاره سو کیږي یوز کیږي د دې چې کوم آبجیکټ کیس دی د هی چې کوم آبجیکټ کیس دی هغه سره هم دی او د شی چې کوم آبجیکټ کیس دی هغه سره هر دی او ایټ چې کوم دی کوم چې د انیمل او د نان لیوینګ ثینګز لپاره یوز کیږي هغه سره بالکل سیم دی ایټ خو د دې چې کوم پوزیسیو کیس دی نو هغه سره د هیچ کم دی هیز دی د شی هر دی او د ایټ سره ایټس دی کوم تھرډ پرسن پلورل خبرو وکړو نو تھرډ پرسن پلورل چې کوم سبجیکټ پروناون دی هغه سره دی ټي ایچ ای وای دی او د دې چې کوم آبجیکټ کیس دی هغه سره دیم دی کوم د دې په پښتو کې مینینګ وکړو نو هغه مونږ یو قسم لا ویل شو صحیح نه او د دې چې کوم پوزیشن کیس دی هغه سره دیرز دی دیرز نو بالکل دا چې کوم پروناون امید لرم تاسو په پرسنل پروناون باندې پوه شئ بل کائنډ تا سکو موب کېږو سیکنډ چې زموږ سره کم ټایپ دی د پروناون هغه سره ډیمونسټریټیو pronoun demonstrative pronoun definition موږ لیکلی demonstrative pronoun are those pronouns which are refer to or point out an object the word demonstration mean show clearly کوم په سمپل پښتو کې خبرو کو نو demonstrative pronoun هغه pronoun دي کوم چې موږ ته شو کوي یا ظاهري noun صحیح ده یا موږ ته یو آبجیکټ پوینټ آوټ کوي پوینټ آوټ کول مطلب دا دی چې موږ ته کوي کلیرلی شو کوي یو آبجیکټ یا یو ناون بالکل ایزی دی سمپلی خو تاسو به دا خبر په مایند کې هم د ځان سره یاد ساتئ چې ډیمونسټریټیو ایجیکټیو بالکل سوي سیم وي د څه په شانتي د ډیمونسټریټیو پروناون په شانتي دا موږ بیا په ډیمونسټریټیو پروناون او ډیمونسټریټیو ایجیکټیو چې کوم ایررز دي په هغه کې موږ څه کوو ډیفرینشیټ کوو خو تاسو به دې ته یو نظر کوئ چې په کوم ځای کې ایم سی کیوز کې اکثر یوزولي راشي دا ډیمونسټریټیو پروناون یوز شوی دی کدا از ا ډیمونسټریټیو ایجیکټیو یوز شوی دی اگزامپل طرف ته راځو this pen is Ali's یا these cards are Ahmed's نو په دې کې چې کوم this یا these کوم words دي یا pronoun دي دا څه دي demonstrative pronoun دي ځکه چې دا موږ ته څه کوي شو کوي دا کم آبجیکټ چې دي دا موږ ته څه کوي شو کوي یا پوینټ آوټ کوي موږ ته صحیح نه یا د دې لپاره چې کوم دی د دې ناونز لپاره دا دیس او دا دیس یوز شوی دی نو دی وجه نه دا څه دي ډیمونسټریټیو پروناون دی که موږ بیا د دیس دیز دوز او دیټ خبره وکړو نو دیس چې کوم دی دا د سینګولر او د نیر آبجیکټ مطلب کوم نږدې څیزونه چې وي یا کوم نږدې ناون چې وي د هغې لپاره یوز کیږي دیټ چې کوم دی د سینګولر کم پار آبجیکټ چې وي یا ډسټنټ آبجیکټ چې وي مطلب لري چې وي د هغې لپاره یوز کیږي صحیح ده او کم دیس چې وي دا د پلورل خو نږدې چې کوم آبجیکټ وي کم چې ستاسو ورسره فار ایگزامپل هینډ ورسره تاسو ټچ کولی شئ صحیح ده نو هغې لپاره بیا موږ څه کوو دیز پروناون یوز کوو او کم دوز چې دی نو هغه چې کم پلورل او پار آبجیکټ وي مطلب کم لرې څیزونه چې وي د هغې لپاره بیا موږ څه کوو دوز یوز کوو صحیح ده بالکل ایزی دي سمپللی زموږ سره چې کم بل کائنډ دی هغه زموږ سره دی انټراګیټیو پروناون انټراګیټیو پروناون هم بالکل سره ایزی دی سمپل دی د دې ډیفینیشن موږ لیکلی دی دلته کې چې those words which introduce a question and function is a pronoun is called interrogative pronouns
the common interrogative pronouns are who, whom, what, which, whose, where, when, whether. کوم په سمپل پښتو کې خبر وکړو نو هغه ورډز کم چې څه کوي انټروډیوس کوي مطلب یو کوېسچن څه کوي انټروډیوس کوي یو کوېسچن کریټ کوي او هغه څه کوي د انټراګیټیو پروناون په ځای یا د پروناون په ځای باندې څه کوي کار کوي نو هغه پروناون ته موږ څه وایو انټراګیټیو پروناون وایي مطلب هغه ورډز کم چې څه کوېسچن جوړي او هغه څه کوي د پروناون په ځای څه کوي فنکشن کوي یا د پروناون په شان فنکشن کوي نو داسې پروناون ته بیا موږ څه وایو انټراګیټیو پروناونز وایو کم یوجولی انټراګیټیو پروناونز چې یوز کیږي په سنټنسز کې هغه څه دي هو دی پکې هوم دی وټ دی ویچ دی هوز دی ویر دی او څه دی وین دی ویدر دی صحیح ده که موږ دلته کې اگزامپل ته وګورو هو باټ دیس کار نو په دې کې چې کوم دا هو ورډ دی دی څه یو کوېسچن کریټ کړی دی او دا دلته کې څه از ا پروناون یوز شوی دی نو دا څه دی انټراګیټیو پروناون دی انټراګیټیو مطلب چې کوېسچن څه کوي کریټ کوي یا جوړی صحیح ده زموږ سره چې کوم سیکنډ اگزامپل دی هغه څه دی وین یو میډ دیس پکچر نو په دې کې چې کوم دا وین ورډ دی دی څه یو کوېسچن کریټ کړی یا یو کوېسچن یې انټروډیوس کړی دی ٹھیک ده او is a pronoun function کوي دا وین نو په دې کې چې کوم دا وین ورډ دی دا څه دی انټراګیټیو پروناون دی زموږ سره چې فون نمبر کوم کاینډ دی هغه څه دی ریفلیکسیو پروناون ریفلیکسیو پروناون ډیفینیشن موږ لیکلی دوز پروناون which refers back to the subject یا noun of a sentence is called reflexive pronoun reflexive pronoun د پروناون هغه کاینډ دی کم چې واپس سبجیکټ څه کیږي ریفر کیږي مطلب دا چې دوباره ورته څه کوي اشاره کوي صحیح ده یا د دې سبجیکټ په باره کې واپس څه کوي خبره کوي صحیح ده نو داسې ټایپ اف پروناون ته موږ څه وایو ریفلیکسیو پروناون وایو تاسو ته به د اگزامپل نه کلیر شي I did my homework myself نو په دې ځای کې چې کوم نه myself ورډ دی دا واپس اشاره کوي ټوورډ ایتا یا د دې ای په باره کې څه کوي خبره کوي نو داسې ټایپ پروناون ته موږ څه وایو نو ریفلیکسیو پروناون وایي شي از واشینګ د کلوتھز هر سیلف نو په دې کې چې کوم د هر سیلف دی دا واپس څه کوي خبره کوي د دې سنټنس د سبجیکټ په باره کې یا دې ته واپس څه کوي اشاره کوي تاسو داسې هم ویلی شئ نو په دې کې چې کوم د هر سیلف ورډ یا پروناون دی دا څه دی ریفلیکسیو پروناون دی که موږ تھرډ نمبر اگزامپل ته وګورو they are listening to the music themselves نو په دې کې چې کوم دا themselves دی دا څه کوي اشاره کوي یا خبره کوي واپس د سبجیکټ اف د سنټنس په باره کې یا دې ته څه کیږي ریفر کیږي نو داسې ټایپ پروناون ته به څه وایي ریفلیکسیو پروناون وایي دلته موږ ایکسپلینیشن لیکلی چې دا به جوړو څنګه ریفلیکسیو پروناون نو ریفلیکسیو پروناونز آر میډ بای ایډینګ سیلف اور سیلوز ټو پوزیسیو ایجیکټیو اور آبجیکټ پروناون on the following table demonstrates all the reflexive pronouns مطلب دا دی چې موږ څه کولی شو ریفلیکسیو پروناون جوړولی شو چې موږ ایډ کو سیلف دا چې کوم سیلف دی یا سیلوز دی دا موږ څه ته ایډ کو possessive adjective ته او یا څه ته object pronoun ته کوم چې موږ already څه کړه وویله د following کم لاندینی ټیبل چې موږ دلته کې جوړ کړی دا موږ ته څه کوي ریفلیکسیو پروناون څه کوي شو کوي نو په دې کې چې کوم سره دا مای دی دا سره possessive adjective دی صحیح ده د دې سره موږ څه سیلف لګولی دی د دې نه موږ څه جوړ کړی مای سیلف هم دې جوړ کړی کوم چې څه دی یو ریفلیکسیو پروناون دی داسې که موږ دې ته وګورو نو یور سیلف او یور سیلز هم بالکل ټیک راځي داسې که موږ دې ته وګورو نو اور او اور سیلز بالکل ټیک دی هر سیلف تای سیلف هم سیلف ایٹ سیلف او دیم سیلز بالکل ایزی دی سیمپل دی زموږ سره چې کوم پیپ نمبر کاینډ دی هغه سره انټینسیو پروناون دی صحیح ده انټینسیو پروناون به هم ډسکس کوو دلته کې انټینسیو پروناون که تاسو د دې نیم ته وګورئ د دې نه دا ظاهره ده چې په دې کې بس یو سټریس ورکړل کېږي په څه باندې سبجیکټ اف د سنټنس باندې ډیفینیشن به تاسو هم کلیر شي اگزامپل نه هم کلیر شي دوز پروناون which put more force to the idea that we want to express are called intensive pronoun هغه پروناون
کم چې مونږ غواړو چې پورس کې مطلب زیات پورس په ورکړی شي په هغه ایډیا باندې کم چې مونږ غواړو چې څه کو ایکسپریس کو مطلب داسې ایډیاز چې په هغې باندې مونږ ډېر پورس څه کول غواړو ایکسپریس کول غواړو صحیح ده ډېر زور پې ورکول غواړو یا امپسس پې ورکول غواړو نو داسې پروناون ته څه وایي انټینسیو پروناون وایي د ایگزامپل نه زه تاسو ته کلیر کوم د احمد همسلف واش د کار فار ایگزامپل په دې ځای کې احمد سره په خپل کان انځلې نو د کار د وینځلو چې کوم سره فنکشن دی په هغه باندې زیات فورس ورکړی شوی دی زیات زور پې څه کړی ورکړی شوی دی کوم سیکنډ ایگزامپل ته وګورو د ډرایور همسلف ډیډ د اکسیډنټ نو په دې کې چې کوم همسلف دی کوم چې اکسیډنټ باندې څه کوي زیات فورس ورکوي زیات امپسس په ور کوي چې ډرایور په خپل څه کړی دی اکسیډنټ کړی دی صحیح نه نو دا کم انټینسیو پروناون چې دی دا چې کوم آیډیا موږ کول غواړو ایکسپریس کول غواړو په هغې باندې څه کوي زیات فورس څه کوي ورکوي بالکل ایزی دی سیمپلی زموږ سره چې نیکسټ کم کاینډ دی هغه زموږ سره دی ریسیپروکل پروناون ریسیپروکل پروناون بالکل ایزی دی ډیفینیشن reciprocal pronoun are those pronouns which show that a subject does an action and receive it as well کوم په سیمپل ورډز کې خبره وکړو نو ریسیپروکل پروناون هغه پروناون ته وایي چې یو سبجیکټ یا یو پروناون څخه کار په خپل وم کې او سې کې یو کار ریسیو هم کې یو ایکشن څه کې ریسیو هم کې صحیح نه That means the exchange of action د دې مطلب دا دی exchange تبادله د څه د action صحیح نه کوم څه example نه clear کو تاسو ته نو زموږ سره چې کوم fourth number example دی the student fight in the class with one another کوم سټوډنټان چې دی وای هغې د یو بل سره څه جګړه یا فایټ څه کړی دی صحیح ده نو په دې کې چې کوم جګړه ده دا څه د دوو کسانو په منځ کې به یا شوي یا به د دریو کسانو په منځ کې شوي بالکل ایزی دی سیمپل دی نو هغې به هم جګړه کړي او هم په هغې باندې شوي بل کس چې ورسره څه کوي فایټ کوي نو هغې به څه ایکشن ریسیو کړی هم وي صحیح ده که نه که موږ بل اگزامپل واخلو د سټوډنټ اینډ ټیچر ګیو flowers to each other نو په دې ځای کې چې کوم سټوډنټ دی او ټیچر دی نو سټوډنټ چې کوم دی خپل ټیچر ته فلاورز ورکړي او کوم ټیچر چې دی هغه خپل سټوډنټ ته څه فلاور ورکړي نو هم ایکشن شوی دی صحیح ده او هم ایکشن څه ریسیو شوی دی آن د سیم پرسن نو داسې ټایپ پروناون ته موږ څه وایو ریسیپروکل پروناون وایو زموږ سره چې کوم بل ټایپ دی د پروناون هغه څه دی ریلیټیو پروناون دی ریلیټیو پروناون ډیفینیشن موږ لیکلی دی د ځان سره اگزامپل هم لیکلی نو ریلیټیو پروناون چې کوم ډیفینیشن دی هم لیکلی دوز پروناون ویچ ریفر بیک ټو د ناؤنز اینڈ جوائن sentences called relative pronoun relative pronoun هغه پروناون ته وایي کوم چې څه کوي اشاره کوي یا چې کوم پروناون یوز شوی صحیح ده په سینټنس کې مطلب په سٹارٹ د سینټنس په سٹارٹ کې او څه کوي جاین کوي سینټنس صحیح نه نو داسې ټایپ پروناون ته به څه وایي ریلیټیو پروناون به ورته وایي صحیح نه د فالوینګ از د ټیبل آف د ریلیټیو پروناونز د پرسن دپاره چې کوم ریلیټیو پروناون یوز کېږي هغه څه دي هو دی هوز دی whom دی who دی that دی etc او د things دپاره چې کوم یوز کېږي هغه which دی او څه دی that دی او د place دپاره چې کوم ریلیټیو پروناون یوز کېږي هغه څه دی where دی او د ټایم دپاره چې کوم یوز کېږي هغه څه دی when دی د ایگزامپل نه به تاسو ته ریلیټیو پروناون کلیر شي it is the watch which came from Japan نو په دې کې چې کوم څه دی it is the watch دا ناون دی او دا which کوم دی په دې کې څه ریلیټیو پروناون دی خو دا واپس د څه په باره کې خبره کوي د دې واچ په باره کې خبره کوي کوم چې څه ناون دی موږ په ډیفینیشن کې ویل چې دا به څه واپس د دغه ناون په باره کې څه کوي خبره کوي او څه کوي به سینټنس به څه کوي جاین کوي which came from Japan کوم چې څه د جیپن نه وایي راغله نو په دې کې چې کوم which ورډ دی دا دوه سینټنس ته جاین کړلی یا یې څه کړلی یو ځای کړلی نو داسې پروناون ته څه وایي ریلیټیو پروناون وایي
second example چې کوم لیکل دی سلمان bought a car which was very expensive نو په دې کې چې کوم سلمان bought a car دی په دې کې چې کوم دا کار وړلې او دا which کوم دا ریلیټیو پروناون دی خو دا which د سو باره کې خبره کوي د کار په باره کې خبره کوي یا دې ته واپس ریپر کیږي یا دا موږ ته څه کوي پوینټ اوټ کوي یا د دې په باره کې واپس خبره کوي نو دا څه دی ریلیټیو پروناون دی او څه کوي سنټنس هم جاین کوي which was very expensive او سلمان bought a car دا څه کوي جاین شوی دی د دې which word په ترو باندې نو داس ټایپ پروناون ته موږ وایو ریلیټیو پروناون وایو بالکل ایزی دی اینڈ سمپل دی نیکسٹ چې موږ سره کم کایند هغه سره انډیپینډنٹ پروناون دی Indefinite pronoun definition موږ لیکلی those pronoun which do not refer to any particular person, place or thing but give us a general idea of the person, place or thing are called indefinite pronoun. کومه په سمپل پښتو کې خبره وکړو نو indefinite pronoun هغه pronoun ته وایي کوم چې د یو خاص کس په باره کې یا د یو خاص پلیس په باره کې یا د یو خاص thing په باره کې څه کوي خبره نه کوي خو موږ ته څه کوي یو جنرال آیډیا راکوي د څه په باره کې د پرسن په باره کې د پلیس په باره کې یا د thing په باره کې نو داس ټایپ pronoun ته موږ وایو indefinite pronoun وایو د indefinite pronoun چې بیا کوم دي two kinds دي صحیح ده په هغه کې چې کوم دی اولنې دی one word indefinite pronoun نو ځینې pronoun داسې وي چې هغه د څه نه د یو word نه جوړي ځینې indefinite pronoun داسې دي چې هغه د څه نه جوړي د one word نه جوړي نو هغې ته بیا څه وایي one word indefinite pronoun وایي چې په هغې کې example دی each, all, both, any, one, once, few, either, many, some, most, much, more and several etc چې کوم د one word نه جوړي هغې ته به one word indefinite pronoun وایي او کوم چې د two word نه جوړي هغه ته څه وایي two word indefinite pronoun وایي فار ایگزامپل two word indefinite pronoun کې چې کوم دی نو څه دی some بډې دا د دوه word نه جوړ دی کوم کې چې څه دی یو some دی او بل څه دی بډې دی که سیکنډ ون ته موږ وګورو نو دا څه دی some one دی صحیح ده دا هم د دوه word نه جوړ دی somewhere, nobody, nowhere, nothing دا ټول د څه نه جوړ دي د two words نه څه دي جوړ دي که موږ په دې باندې سنټنس هم جوړولی شو اگزامپل سنټنسز ټیک ده اگزامپل سنټنسز به موږ دلته کې ولیکو اول موږ د one word ولیکو صحیح ده کوم both word چې دی اول به موږ دا ولیکو both are present د دې بیا چې کوم دی دا as an adjective هم یوز کیږي په دې باندې به بیا څه کوو کوم errors detection چې وي په noun او په adjective کې په هغې باندې بحث کوو کوم both چې کوم any چې دی چې دا په کوم ځای کې یوز کیږي صحیح ده او په کوم ځای کې as an adjective یوز کیږي او په کوم ځای کې څه as a pronoun یوز کیږي صحیح ده بالکل سمپل دی کومه دا two word indefinite pronoun یو pronoun نه واخلو دا هغه example هم تاسو جوړولی شئ sentence جوړولی شئ for example someone کوم چې څه د person لپاره usually څه کیږي یوز کیږي someone is knocking the door بالکل easy دی simple دی امید لرم چې تاسو په دې کاینډز او پروناون باندې پوه شوي که ویډیو مو خوښ شوی د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او لایک هم ورکړئ تھینک یو فار واچینګ